Dear students, today we are going to discuss the second part of the 10th lesson, organisms and population. You see, in the first part we discussed about the various abiotic factors, temperature, light, water, humidity, like that we have discussed all this. Today we are going to discuss the second part of this lesson, 10th lesson, organisms and population. அப்போ மாணவர்களே, நம்ம இன்றைக்கி 10வது பாடத்தினுடைய 2வது பகுதி, உயிரினங்களும் இனக்கூட்டம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 10வது பாடத்தில் நம்ம அன்றைக்கி முதல் பகுதியை பார்த்தோம். அதில் எதை பற்றி? உயிரற்ற பொருட்களை பற்றி பார்த்தோம். ஒளி, வெப்பநிலை, நீர், ஈரப்பதன், மண், இதை பற்றியெல்லாம் அன்றைக்கி பார்த்தோம். அப்போ இன்றைக்கி அதே பாடத்துக்கு 2வது பகுதியை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். So today we are going to discuss the second part of this lesson, organisms and population. See, in the end of the first part, we have started a habitat. Even the habitat we divided it into aquatic as well as terrestrial. The aquatic habitat is further divided into freshwater, marine, estuarine, etc. Today we are going to discuss the parts of the various terrestrial habitats. Even I have introduced the terrestrial habitats on that today. Tundra, taiga, grasslands, alpine, tropical forest, temperate forest, deserts, even various adaptations associated with the habitats. So the first one is tundra, the northern pole, northern part of this Asia, then Europe, as well as part of America, all this come under this tundra. Surface is covered with snow, permafrost. Long winters with short daytime and a short summer with long daytime are the features of this particular habitat. Rooted plants are absent, only rootless plants are there. Almost all the animals are migratory. They will be there in the tundra during the summer and they migrate to the taiga, the other habitat, during the winter. So the tundra covered with the snow throughout the year, long winters and a short summer. The daytimes are short during the winter and summer the daytime is longer. No rooted plants are there, only rootless plants are there. All the animals are migratory, remain in the tundra during the summer and migrate to the others during winter. அப்போ அன்னைக்கு நம்ம வாழிடத்தில் தரை வாழிடத்தை பற்றி நான் சொல்லும்போது என்ன சொன்னேன்? மேலே தூந்திர பிரதேசத்தை சொன்னேன். அப்போ தூந்திர பிரதேசம் இப்போது நம்முடைய வடகோளம், நார்தன் ஹெமிஸ்பியர், ஆசியா, ஐரோப்பா, அமெரிக்கா கண்டங்களினுடைய வடக்கு பகுதியில் தான் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவோம்? நம்ம தூந்திர பிரதேசம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். இப்போ தூந்திர பிரதேசம் வருடம் முழுவதும் பனியால் சூழப்பட்ட தரைப்பகுதியை கொண்டது. நீண்ட குளிர்காலமும் ஒரு குறுகிய கோடைக்காலமும் கொண்டது. அப்போ வருடம் முழுவதும் பனியால் மூடியிருக்கக்கூடிய தரைப்பகுதி, நீண்ட குளிர்காலம், ஒரு குறுகிய கோடைக்காலம். குளிர்காலத்தில் பகல் நேரம் குறைவு, கோடை காலத்தில் பகல் நேரம் அதிகம். வேறுள்ள எந்த தாவரங்களும் இல்லை, வேறற்ற தாவரங்கள் மட்டுமே காணப்படுகின்றது. பொதுவாக காணப்படக்கூடிய விலங்கினங்களை பார்த்தோன்னா, விலங்கினங்கள் ஆக இங்கே இருக்கக்கூடிய துருவ முயல்கள், துருவ கரடிகள், பென்குயின் பறவைகள், இப்படிப்பட்டது தான் காணப்படுகின்றது. இந்த தட்ஸ் ஆர்டிக் ஹேர், போலார் பியர், தென் பென்குயின், all these are some of these animals there. அப்போ பனிமுயல்கள், பனிக்கரடிகள், பென்குயின் போன்ற பறவைகள் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பொதுவாட்டு வலசை போதல். கோடை காலத்தில் தூந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கும், குளிர்காலத்தில் மற்ற வாழிடங்களுக்கு இவை நகர்ந்து செல்லக்கூடியதாட்டு காணப்படக்கூடியவையாக காணப்படுகிறது. அப்போ ஒன்று tundra. So the second one is a taiga. South to that of the tundra is a taiga. If you take this taiga,
In the case of the taiga, almost the snow-laden earth is there. Then compared to that of the tundra, here the chillness is somewhat less. The animals are migratory, of course. Few of the smaller plants are there in the case of the taiga. Animals are migratory as during the summer, the animals from the tundra will be there in the case of taiga. During winter in the taiga, they move towards tundra. So such a type of migratory animals are there in the case of taiga. அப்போ தூந்திராவை எடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய தரைவாழிடம் டைகான்னு சொல்லக்கூடியது. அப்போ டைகாவை பொறுத்தவரையில் டைகாவை பார்த்தோம்னா தூந்திர பிரதேசத்திற்கு தெற்காக, அதாவது சவுத் ஆஃப் தூந்திரா தெற்காக இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி தான் டைகான்னு சொல்லுவோம். சின்ன சின்ன தாவரங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் இது என்னது, இந்த பனிப்பொழிவை கொண்ட ஒரு பகுதியாட்டு தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த டைகாவில் இன்னொரு ஃபியூச்சர் பார்த்தோன்னா one of the important feature of the taiga is the presence of coniferous trees. So the pine, fir are some of the coniferous trees which are found in the case of the taiga. அப்போ இந்த டைகா பகுதி எடுத்து டைகாவில் இருக்கிறது ஊசியலை காடுகள் நம்ம சொல்லுவோமே, பைன் மரம், ஃபர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மரங்கள் எல்லாமே டைகான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வாழிடத்தில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும். பறவைகள் மற்றும் விலங்கினங்கள் எல்லாம் பார்த்தோன்னா என்னது, மைக்ரேட் பண்ணக்கூடிய, இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். கோடை காலத்தில் இங்கே டைகாவில் இருக்கும், டைகாவில் குளிர்காலம் வரும்போது அவை இங்கே இருந்து தூந்திரா பகுதி போகக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. The third one is the grasslands. If you take this grasslands, wherever there is irregular rainfall and the climatic conditions are not stable, in such areas the grasslands are there. So if you take this grasslands, the soil of the grassland is poorly productive as the summer is high and the rainfall is scanty, little rainfall is there. Majority of the grazing animals are found in the case of the grasslands. If you take the grasslands are found in the case of America, Africa, Europe. In these areas the grasslands are there. Then if you take this herbivorous animals like the antelopes, the bisons, then if you take this jackrabbit, all these roamed in the case of the grasslands. And if you take this in India, if you take this grasslands, these grasslands are having some of the carnivorous animals also. அப்போ மூன்றாவது பார்த்தோன்னா புல்வெளிகள். எங்கே அதிக வெப்பமோ சீரற்ற காலநிலைகளும் இருக்கோ, மழைப்பொழிவு ஒழுங்காக இருக்காது, சீரற்ற காலநிலைகள் இருக்கோ, இப்படிப்பட்ட இடங்களில் என்ன இருக்குது, புல்வெளிகள் காணப்படுகின்றது. இந்த புல்வெளிகளை பொறுத்தவரையில் புல்வெளிகளில் இந்த அதனுடைய மண்ணினுடைய உற்பத்தி திறன் சற்று குறைவாட்டிருக்கும், அவ்வளோ வளம் உள்ள மண்ணாட்டு இருக்காது. அதனால தான் தாவரங்கள் பெரிய அளவு அந்த சற்று வளரக்கூடிய தாவரங்கள் மட்டும்தான் புல்வெளிகளில் இருக்குது. அப்போ பார்த்தோன்னா இங்கே இப்போ இதில் இருக்கக்கூடியது என்னது, ப்ரைரி டாக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரைரி நாய்கள் இருக்கும், காட்டெருமைகள் இருக்கும், ஆன்டிலோப் கலைமான்கள் காணப்படுகின்றது. இப்படிப்பட்ட சில விலங்கினங்கள் எல்லாமே எங்கே காணப்படுது, இத்தகைய புல்வெளிகளில் காணப்படுகின்றது. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் இதை ஒட்டி பல கார்னிவோரஸ் விலங்கினங்கள், மாமிச உண்ணிகள் காணப்படுகின்றது. ஆசியா, ஐரோப்பா, அமெரிக்கா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவுடைய பகுதிகளில் இந்த புல்வெளிகளானது காணப்படுகின்றது. Then if you take this alpine zone, see if you take the Himalayas, in the case of the Himalayas, next to the snow-clad region, the sub-snow region is there. Then the meadow region is there, and the third one is the shrub region is there. All these come under this alpine region. So if you take this slopes of the Himalayan slopes is having the sub-snow region, the meadow region, and if you shrub region are the three regions of this alpine. And if you take this, the animals which live in this alpine zone is mainly adapted to live both in the case of summer as well as winter, because winter is characterized by a snowfall. So as the winter is characterized with snowfall, animals live in the case of the alpine zone are highly adapted towards that. அப்போ பார்த்தோன்னா அடுத்து இருக்கக்கூடிய தரைவாழிடமானது ஆல்பைன் பகுதி. இப்போ இமயமலை சாரல் பார்த்தோன்னா, அப்போ இமயமலையை பொறுத்தவரையில் மேலே தான் இமயமலை உச்சியில் என்ன இருக்கும், வருஷம் ஃபுல்லாட்டு பனிக்கட்டி இருக்கக்கூடியதாட்டு இருக்கும். அந்த பனிக்கட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியை அடுத்து இமயமலையில் என்ன இருக்கும், சப்ஸ்னோ ரீஜன். வருடத்தில் பெரும்பகுதி 9 மாதங்கள் பனிக்கட்டி இருக்கும், ஒரு 3 மாதங்கள் பனிக்கட்டி இருக்காது.
இது எடுத்திருக்கக்கூடியது என்னது, மெடோ ரீஜியன் சொல்லக்கூடிய குறுஞ்செடிகள் காணப்படக்கூடிய அந்த பகுதி இருக்கும். இதை அடுத்திருக்கக்கூடியது என்னது, குறுமரங்கள் காணப்படக்கூடிய அந்த பகுதி இருக்கும். அப்போது இவை எல்லாமே என்னது, ஆல்பைன் ரீஜியன் சொல்லக்கூடிய இந்த மலையை சார்ந்த அந்த பகுதிகளில் வரக்கூடியதாக இருக்கும். இங்கே வாழக்கூடிய விலங்கினங்களை பார்த்தோன்னா, வாழக்கூடிய விலங்கினங்கள் எல்லா விதத்திலையும் இந்த தன்னை தகவமைத்து கொள்ளக்கூடிய விலங்கினங்கள் காணப்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது மெடோ ரீஜியன். இந்த ஆல்பைன் பகுதி ஃபாரஸ்ட். If you take the forest, we broadly divided it into two. They are the tropical forest as well as the temperate forest. If you take this tropical forest, the tropical forest which lies 23.5 north and 23.5 south of equator comes under the tropical forest. If you take this tropical forest, rainfall is found throughout the year, sunlight is also available throughout the year. If you take the canopy of the trees, the canopies of the tree are well developed, which won't allow the second or the growth of other plants. Once again, if you take the soil of the tropical rainforest are acidic. Since the rainfall is there throughout the year, the decaying of the plant matter, so as a result of that, the soil is acidic, so that is not that much productive. If you take this, in the case of this tropical rainforest, the density of the trees are too high. அப்போ அடுத்து பார்த்தோன்னா வெப்பமண்டல காடுகள், இந்த பூமத்திய ரேகை காடுகள். இந்த பூமத்திய ரேகை காடுகள் பூமத்திய ரேகையில் இருந்து 23.5 டிகிரி தென் துருவத்திலையும் 23 டிகிரி வட துருவத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வெப்பமண்டல பகுதின்னு சொல்லுவோம். வருடம் முழுவதும் மழைப்பொழிவும் வெப்பமும் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி. இந்த பகுதியில் பார்த்தோன்னா இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மண் சற்று அமிலத்தன்மை கொண்டதாக இருக்குது. ஏன்னா வருடம் முழுவதும் மழை இருக்குது. மழை இருக்கனால அங்கே இருக்கக்கூடிய மரத்தில் உள்ள இலைத்தலைகள் விழுந்து என்ன செய்யும், அவை எல்லாமே டீகே ஆகும். சிதையும் போது அது ஹியூமிக் அமிலம்னு சொல்லக்கூடிய அமிலத்தை விடுறதுனால என்ன செய்யும், மண் சற்று அமிலத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும். அதே போல் என்ன இருக்கும், ஒரு அடுக்கு நன்றாக வளர்ந்த மரங்கள் இருக்கும். அப்போ மரங்கள் நல்லா வளர்ந்துருக்கனால என்ன செய்யும், மரத்தினுடைய கிளைகள் எல்லாம் நன்றாக படர்ந்து நன்றாக பரவி இருக்கும். இப்படி மரத்தினுடைய கிளைகள் நன்றாக பரவி இருக்கிறதுனால சூரிய ஒளி பூமிக்கு வந்து சேராது. அப்போ எப்போ சூரிய ஒளி அந்த மரத்தை தாண்டி பூமிக்கு வந்து சேர இல்லையோ, அப்போ என்ன, இங்கெல்லாம் போதுமான தாவர வளர்ச்சி இருக்காது. ஒரு அடுக்கு மட்டும் பெரிய மரங்கள் மட்டுமே இருக்கும். அதிக அளவு மழைப்பொழிவும் வெப்பத்தையும் கொண்ட காடுகளை தான் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம பசுமை மாறா காடுகள்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த பசுமை மாறா காடுகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பசுமை மாறா காடுகளில் பல பிரிவுகளானது காணப்படுகின்றது. இந்த பசுமை மர காடுகள், அகண்ட இலை காடுகள் காண சொல்லுவோம், முட்புதர் காடுகள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காடுகள் எல்லாமே இந்த வகையை சார்ந்ததாக காணப்படுகின்றது. Then if you take this temperate forest, that is, it is found in the case of the subtropics. The temperate forests are there. If you take this temperate forest, here a long summer as well as a short winter are the features of this temperate forest. The rainfall is average. Here, if you take this canopy of the trees, the canopy of the trees, though developed, it will allow the penetration of the light to the earth. As the sunlight reaches the air, the plant growth is also there. And if you take this one, the density of these plants are more in the case of the temperate forest than that of the tropical forest, since the sunlight reaches the earth. அப்போ அடுத்து பார்த்தோன்னா மிதவெப்பமண்டல காடுகள். இப்போது திஸ் மிதவெப்பமண்டல காடுகளை பார்த்துக்கிட்டோம்னா, மிதவெப்பமண்டல காடுகள் அந்த வெப்பக்காடுகளை அடுத்து இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடியது மிதவெப்பமண்டல காடுகள்னு சொல்லணும். வருடத்தில் 9 மாதம் கோடை காலமும் 3 மாதமும் குளிர்காலம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை கொண்டதாட்டு இந்த மிதவெப்பமண்டல காடுகள் காணப்படும். இங்கே பார்த்தோன்னா மரங்கள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும். மரங்கள் இடைவெளியாட்டு என்ன வருது, சூரிய ஒளி பூமிக்கு வந்து சேருறதுனால முதல் அளவு பெரிய மரங்கள் இருக்கும், அடுத்து சின்ன மரங்கள் இருக்கும், குறுஞ்செடிகள், இவ்வாறு பல அடுக்குகளில் தாவரங்கள் இருக்கிறத பார்க்கலாம். அப்போது இடையில வளர்ச்சியை அனுமதிக்கக்கூடியதாட்டும் என்ன இருக்குது, இந்த மிதவெப்பமண்டல காடுகளானது காணப்படுகின்றது. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன், திஸ் டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட், த மெடிட்டரேனியன் ரீஜன், that comes under the temperate forest. Even the dry deciduous, moist deciduous
all these come under the temperate forest. அப்போ பார்த்தோன்னா மத்தியதரை கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காடுகள், அப்போ உலர்ந்த அடர்ந்த காடுகள், ஈரப்பதனுடைய அடர்ந்த காடுகள், இதெல்லாம் இதோடு தான் வருது, இந்த வெப்பமண்டல காடுகள், இந்த மித வெப்பமண்டல காடுகளில் வருது. Then if you take the deserts, wherever the poor rainfall and strong winds are there, the deserts are there. Based on the availability of the sunlight, the deserts may be hot deserts as well as the cold deserts. If you take the hot deserts, that is the sunlight is available throughout the year, scanty rainfall is there. Then if you take this, in the case of the hot deserts, the sand dunes are the features of this desert. Soil is fertile, but the availability of water is less. As water is less, the productivity of this desert soil is less. Then animals which are adapted to this particular condition are found more in the case of the deserts, so the hot deserts are there. If you take this cold deserts, the deserts in the case of the North America, the northern part of Europe, even if you take the Ladakh region of India, all these are the cold deserts. Snowfall is one of the features of this cold desert. Once again, the animals which are found in the case of the cold desert are adapted towards the cold desert, like the deserts are there. அப்போ பார்த்தோன்னா கடைசியாக பாலைவனங்கள், எங்கே எல்லாம் அதிக வெப்பமும் அதிக காற்றும் இருக்கோ, ஒழுங்கற்ற மழைப்பொழிவும் இருக்கோ, அப்படிப்பட்ட இடங்கள் என்ன இருக்குது, பாலைவனங்கள் இருக்குது. இப்போ பாலைவனங்களை பொறுத்தவரையில் பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலைவனத்தினுடைய மண்ணுக்கு உற்பத்தி திறன் அதிகம். பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்ணுக்கு உற்பத்தி திறன் அதிகம், ஆனால் அங்கே தண்ணீர் இல்லை. தண்ணீர் இல்லாததுனால என்னது, அதுக்கு அதிகளவு ஊட்டத்தை உடையதாக இருந்தாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தாவரங்களுக்கு அளவு மிக குறைபாடு தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம பாலைவனங்களை ரெண்டாக பிரிக்கும், வெப்ப பாலைவனங்கள் மற்றும் குளிர் பாலைவனங்கள். இப்போ தென் அமெரிக்காவில் மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் நம்முடைய நாட்டில் ராஜஸ்தான் இருக்கக்கூடிய இந்த சஹாரா, தார் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாலைவனங்களெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, கோபி, இதெல்லாம் என்னது வெப்ப பாலைவனங்கள்னு சொல்லுவோம். வருடம் முழுவதும் வெப்பம் இருக்கும். அதே நேரத்தில் குளிர் பாலைவனங்கள் இருக்குது. இப்போது ஐரோப்பாவில், வட அமெரிக்காவில், நம்முடைய இந்தியாவில் லடாக் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாலைவனங்கள் எல்லாமே குளிர் பாலைவனங்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த குளிர் பாலைவனங்களுக்கு ஒரு சிறப்பம்சம் என்னது, வருடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் குளிர்காலமானது உண்டு. If you take these desert animals, the desert animals are adapted in various ways. They have to protect themselves from the scorching sun. Due to the scarcity of water is here, they have to adapt to use the available water. Even the plants are having the succulent plants, so that the available water can be stored in them. In many of the animals remain in the burrows during the daytime to escape from the sunlight. So such adaptations are there. அப்போ பார்த்தோன்னா பாலைவனங்களில் வருடம் ஃபுல்லாக வெப்பம் இருக்குது. அப்போ வெப்பம் இருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்கள் தங்களை பாதுகாப்பதற்கான சில வழிமுறைகளை, தகவல்களை பெற்றிருக்கும். இங்கே பார்த்தோன்னா பகல் நேரங்களில் வலைகளில் ஒதுங்கி மறைந்து வாழக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டு காணப்படுகின்றது. அது மட்டும் இல்லை, இவைகளில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருக்கனால தண்ணீர் பற்றாக்குறை இந்த தண்ணீர் பற்றாக்குறையிலிருந்து அவை தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக சில தகவமைப்புகளை வச்சுருக்கும். இரவு நேரங்களில் வெளிப்படக்கூடியதாட்டு இருக்கும். இப்படிப்பட்ட பல தகவமைப்புகள் காணப்படுகின்றது. So if you take this one, the animals are having number of responses towards the abiotic factors. The responses towards the abiotic factors are the regulators, conformers. Then if you take this migration and suspension or the various things that we see towards the abiotic factors. So response to the abiotic factors. If you take this conformers, they conform, that is, they are maintaining homeostasis. Majority of the warm-blooded animals, they are having constant body temperature. As they are having the constant body temperature, they maintain homeostasis. To maintain the homeostasis, they manage with the certain things. They will having certain adaptations also. That is, if extreme heat is there, to protect themselves from the extreme heat, they keep themselves away from that. Even if you take this
camels, though which is warm-blooded animals, it has an adaptation to store excess of water in its body. To prevent the loss of water from the body, it has certain adaptations in the kidney tubules. So if you take this one, they are the conformers which conform a particular temperature. Then அப்போ பார்த்தோம்னா இப்போது உயிரற்ற காரணிகளிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு பல வகையான விதைகளை உயிரினங்கள் காட்டுது. அப்போ பார்த்தோன்னா ஒன்று நிலையான வெப்பநிலையை கொண்டிருக்கக்கூடிய விலங்கினங்கள். நம்ம வெப்பரத்த பிராணிகள்னு சொல்லுவோம். வெப்பரத்த பிராணிகளுக்கு உடலுக்குள்ளே என்ன இருந்துகிட்டு இருக்கும்? நிலையான அமைப்பு, ஹோமியோஸ்டாசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அப்போ அந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் நிலையான அமைப்பில் அப்போ உடல் ஒரே வெப்பநிலை இருக்கணும், ஒரே பிஹெச் இருக்கணும், ஒரே ஆஸ்மாட்டிக் நீர் அழுத்தம் ஒரே போல் இருக்கணும். இப்படிப்பட்டதெல்லாம் ஒரே போல் அவை நிலைநிறுத்தக்கூடிய தன்மை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நிலைநிறுத்தல் சொல்லுவோம், கன்ஃபார்மர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா the regulators. If you take this cold-blooded animals, majority of the animals are unable to maintain constant body temperature. As they are unable to maintain constant body temperature, these animals, they are having certain adaptations. That is, they protect themselves from the external environment. May be having a shell around its body, may be having a chitin plate around its body, may be leading a nocturnal life, or some of the features that we see in the case of the cold-blooded animals, that is the case of regulators. அப்போ பார்த்தோன்னா ரெண்டாவது இந்த உடல் வெப்பநிலை மாறக்கூடிய உயிரினங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, உடல் வெப்பநிலை மாறக்கூடிய விலங்குகள் அது வாழக்கூடிய சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னுடைய உடல் வெப்பநிலையானது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ தன்னுடைய உடல் வெப்பநிலை மாறதுனால என்ன செய்யணும்? அவை தங்களை பாதுகாத்து கொள்ளணும். அதிக வெப்பமாக அப்போ அதில் பாதுகாத்துக்கு உடலை சுற்றி ஓடு, உடலை சுற்றி கைட்டினாலான தகடு, இல்லை பகல் நேரங்களில் எங்கேயாவது மறைந்திருத்தல், இப்படிப்பட்ட சில பண்புகளை அவை கொண்டிருக்கும். The third one is a migration. To protect from the extreme temperatures, extreme conditions, animals are having the habit of migration. The migration may be from the colder region to the warmer region, or from the salt water to the fresh water. If you take this one in the case of the Siberian cranes, they migrate to Vedantangal. Like that, the salmon fish which migrates to the river, anadromous migration. All these are migration that is to protect themselves from the extreme conditions. அப்போ பார்த்தோன்னா மூன்றாவது வலசை போதல். சாதகமற்ற சூழலை, ஒன்றில் அதிக வெப்பநிலையாக இருக்கும், இல்லைன்னா அதிக குளிராக இருக்கும். இப்படிப்பட்ட சூழல்கள் இருக்கும்போது என்ன செய்யும்? விலங்கினங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வலசை இடப்பெயர்ச்சி செய்யுது. இப்போ சைபீரியாவில் இருக்கக்கூடிய கொக்குகள் என்ன செய்யுது? நம்முடைய வேடந்தாங்கல் தமிழ்நாட்டுக்கு வருது. அதே போல் உப்பு நீரில் இருக்கக்கூடிய சால்மோன் மீன் என்ன செய்யுது? நன்னீருக்கு இடப்பெயர்ச்சி செய்யுது. அப்போ எல்லாத்தையும் இடப்பெயர்ச்சின்னு சொல்லிடும். And if you take this one, the fourth one is suspend. Number of animals, they suspend the certain activities to protect themselves from the extreme conditions. During the winter, they suspend their activities by hibernation. During summer, they suspend their activities by estivation. Even if you take this one, some of the lower organisms suspend a certain phase of their life that we call it as the diapause. So the hibernation during winter, estivation during summer, and suspending certain stages of their life that we call diapause are the various types of suspension. அப்போ பார்த்தோன்னா தள்ளி வைத்தல். அப்போ தள்ளி வைத்தல்னு சொல்லக்கூடியது குளிர்காலத்தில் தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு சில விலங்கினங்கள் என்ன செய்யும்? குளிர்கால உறக்கம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பண்பை கொண்டிருக்கும். அப்போ குளிர்கால உறக்கம் ஒரு வகையான சஸ்பென்ஷன். அடுத்தது கோடைகால அதிக வெப்பத்திலையும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு விலங்கினங்கள் ஒரு தகவமைப்பு இருக்கும். அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கோடைகால உறக்கம்னு சொல்லுவோம். ஈவன் இன்னும் எடுத்துக்கிட்டோம், சில பூச்சிகள் தன்னுடைய வாழ்க்கை சுழற்சியில் சில பகுதிகளை என்ன செய்யும்? தடுத்து நிறுத்தி வச்சுருக்கோம். இத்தகைய நிலையை நாம் என்ன சொல்லுவோம்? டயஃபாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போது உயிரற்ற காரணிகளுக்கு எதிராக உயிர் உள்ளவை என்ன செய்யும்? சில பதில் வினைகளை செய்து இதெல்லாம் தான் இவைகளில் நம்ம சொல்லுவோம். என்னெல்லாம்? சீராக வைத்திருத்தல், மாற்றிக்கொள்ளுதல், இடப்பெயர்ச்சி செய்தல் மற்றும் நிறுத்தி வைத்தல்னு சொல்லக்கூடிய சில பண்புகள். ஸோ the various response to the abiotic factors are the conformers,
then regulators, migration as well as the suspend. If you take these adaptations to protect themselves, animals are having number of adaptations. The adaptations may be structural adaptations, or it may be behavioral adaptations, or it may be the physiological adaptations. So if you take this, the structural adaptations, in the case of the structural adaptations, they are, for example, the animals that live in the colder region will have a layer of fur on the body. The density of hairs is more, that we call it as a fur, presence of fur. Once again, to protect themselves from the predators, there are certain animals which mimic like the poisonous ones or the toxic ones, that we call it as a camouflage. If you take this camouflage, what we see in the case of chameleon, a reptile, changing its color is a camouflage. Or if you take the stick insect, the stick insect as its body resembles the color of the branches, it hides itself in the branches. So all these are the structural adaptations. So the structural adaptations are, the first one is having the fur, camouflage in the case of chameleon or stick insect. Even if you take this horses, the horses are having hooves, the hooves are used for fastest running. அப்போ பார்த்தோம்னா விலங்கினங்களில் பல தகவமைப்புகள் இருக்குது. அப்போ விலங்கினங்களில் இருக்கக்கூடிய தகவமைப்புகளை பார்த்தோம்னா, ஒன்று எனது உடல் அமைப்பு ரீதியான தகவமைப்புகள். அப்போது அமைப்பு ரீதியான தகவமைப்புகள், குளிர் பிரதேசங்களில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்களை பார்த்தோம்னா, குளிர் பிரதேசத்தில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்கள் என்ன செய்யும், தனக்கு உடலுக்கு மேலே கம்பளி ரோமங்களை வச்சுருக்கும். அப்போ கம்பளி ரோமங்கள் என்னது, உடல் வெப்பநிலை உடலேருந்து வெளியேறாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை அது கொண்டிருக்கும். அதே போல் சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் காமஃப்ளேஜ். இப்போது நம்ம பச்சோந்தி, கெமிலியான்னு சொல்லக்கூடிய பச்சோந்தி எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பச்சோந்தி எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கோ, உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு தக்க தன்னுடைய நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும். யாருக்கிட்டேருந்து கொண்டு தின்னக்கூடிய உயிரிகளிடமிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு. அப்போ பஞ்சோந்தியிட இந்த பண்பு காணப்படும். இன்னும் பார்த்தோன்னா அந்த குச்சிப்பூச்சி, ஸ்டிக் இன்செக்ட்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்தோன்னா, அது இருக்கக்கூடிய மரத்துக்கு கிளைக்க நிறம் என்னதோ அதே போல தான் இருக்கும். அப்போ அதிலிருந்து அந்த தன்னுடைய எதிரிகளிடமிருந்து தன்னை காத்துக்கொள்வதற்கு இந்த குச்சிப்பூச்சியில் இத்தகைய ஒரு அமைப்பு காணப்படும். அடுத்தது குதிரையை பார்த்தோம்னா, குதிரையில் என்ன இருக்குது, தன்னுடைய எதிரிகளிடமிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு வேகமாட்டு ஓடுவதற்கு ஏற்ற வகையில் காலில் இருக்கக்கூடிய குழம்பானது அதற்கு உதவக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. இதெல்லாம் அமைப்பு தகவமைப்புகள். Then if you take the behavioral adaptations, so number of behavioral adaptations are there, mainly to protect themselves from the predators. If you take this, the behavioral adaptations are, that is, the one is the breeding or mating, and another one is the migration as well as the courtship behavior. If you take this, the behavioral adaptation, among the behavioral adaptations, the first one is a migration. The animals migrate from a place to another. The second one is a courtship behavior, finding a mate. So for the breeding, there are certain behavioral adaptations are there. These two are the behavioral adaptations. அப்போ பார்த்தோன்னா பழக்க வழக்கம் சார்ந்த தகவமைப்புகள். விலங்கினங்கள் தங்களை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு என்ன செய்யும், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இன்னொன்று பார்த்தோன்னா என்னது, கோர்ட்ஷிப் பிஹேவியர், இனப்பெருக்கத்திற்காக ஏராளமான தகவமைப்புகள் விலங்கினங்களில் காணப்படும். அப்போ இடப்பெயர்ச்சியும் இனப்பெருக்கத்திற்கான தகவமைப்புகளும் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய பழக்க வழக்க ரீதியான தகவமைப்புகள்னு சொல்லும். Then finally physiological adaptations. So number of physiological adaptations are there. If you take this fishes, the freshwater fishes, in the case of the freshwater fishes, to maintain the water level in the body, their kidneys carry out the function of osmoregulation in such a way. Like that, if you take the case of marine organisms, marine fishes, there the problem of shrinkage is there. To protect from that, they are having certain adaptations. So that adaptations are given by its kidneys. So the physiological. Then if you take this one,
the maintaining the constant body temperature. All these are the physiological adaptations. அப்போ உடற்செயலியல் ரீதியான தகவமைப்புகள். இப்போ உடற்செயலியல் ரீதியான தகவமைப்புகளை பார்த்தோம்னா உடற்செயலியலில் குறிப்பாட்டு இப்போ இந்த ஒட்டகங்களையும் சொல்லலாம், மீன்களையும் சொல்லலாம். இப்போ ஒட்டகங்களை பொறுத்தவரை ஒட்டகங்கள் என்னது, பாலைவனங்களில் வாழுது. பாலைவனங்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருக்குது. இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் என்ன செய்யும், ஒட்டகங்கள் தனக்கு தேவைக்கு தக்க பயன்படுத்திக்கணும். அதே போல் இப்போ மீன்களை பார்த்தோன்னா நன்னீரில் வாழக்கூடிய மீன்களுக்கு நன்னீர் நிறைய உள்ளே போய் அதுக்கு உடலுக்கு தீங்கை ஏற்படுத்தலாம். அப்போ சிறுநீர்கள் அதற்கு ஏற்க தகவமைப்பட்டிருக்கும். கடல் நீரில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்களை பார்த்தோன்னா கடல் நீர் வாழக்கூடிய விலங்கினங்களுக்கு அதுக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் என்ன செய்யலாம், வெளியேறிடலாம். உடலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வெளியேறிச்சுன்னா தீங்கை ஏற்படுத்தும். அப்போ உடலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வெளியேறுவதன் மூலம் வெளியேறுவதை தடுப்பதற்காக அவைகள் என்ன இருக்குது, சிறுநீரகங்கள் காணப்படுகின்றது. அப்போ இப்படிப்பட்ட பல பண்புகள் காணப்படுகின்றது. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ டேக் the birds nest before the rainy season whenever the food is plenty. So during the rainy season, before the arrival of the rainy season, they breed since availability of food is there. So that's once again adaptation. இப்போ பறவைகளை பார்த்தோம், பறவைகள் என்ன செய்யும், மழை காலத்திற்கு முன்பாக வசந்த காலத்தில் முட்டையிட்டு அடைகாலத்து குஞ்சுகளை பொறிக்கும். குஞ்சுகளுக்கு தேவையான உணவு கொடுத்து வளர்க்கக்கூடிய தன்மையும் அவைகளில் இருக்காங்கன்னா மழை காலங்களில் அவைகளுக்கு உணவு கிடைக்காது. அப்போ இதெல்லாமே என்னது, அவைகளில் இருக்கக்கூடிய சில தகவல்களாட்டு காணப்படுகிறது. So if you take this number of other adaptations or the aquatic adaptations, that is the dorsal fin as well as the pectoral fin, they act as a balances. Whereas the pelvic fin and the caudal fin, they help in changing the direction. Presence of gills as the respiratory organs. And if you take this one, the presence of air sacs which help in buoyancy. Streamlined body which help in easy swimming in water. Presence of laterline sense organs which help them to find out at what depth they are there. Even the kidneys are there. Kidneys regulate the water balance of their body are some of the aquatic adaptations. So the aquatic adaptations are the dorsal and pectoral fin, that is they balance, while the pelvic and caudal fin change the direction. Gills is the organ of respiration. Air sacs are there which help in buoyancy. And if you take this one in the case of these fishes, they have the laterline sense organs which help them to find the depth they are there. Once again, if you take these fishes, their kidneys are such, the presence of such kidneys protect them from the osmoregulation. Once again, the presence of moist skin. All these are some of the aquatic adaptations. தென் அப்போ பார்த்தோன்னா தண்ணீரில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்களுக்குன்னு சில தகவமைப்புகள் இருக்குது. என்னது, படகு வடிவம் கொண்ட உடல், ஸ்ட்ரீம்லைன்டு பாடி, முன்முனையும் பின்முனையும் கூறாட்டிருக்கும், நடுவில் பெருசாட்டிருக்கும். அப்போ படகு வடிவத்தை கொண்ட உடல் இருக்கனால தண்ணீரில் எளிதில் நீந்த முடியும். அதுக்கு மேல் துடுப்பும் முன்பக்க துடுப்பும் சமநிலைக்கும், வால் துடுப்பும் பின்பக்க துடுப்பும் அதுக்கு திசையை மாறுவதற்கும் உதவக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. சுவாச உறுப்புகளாட்டு அவைகளில் செவில்கள் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தோன்னா இந்த மீன்களை பொறுத்தவரையில் இவைகளுக்கு பக்கவாட்டு உணர்வுறுப்புகள் இருக்குது. பக்கவாட்டு உணர்வுறுப்புகள் இருக்குது. எவ்வளோ ஆழத்தில் அவை இருக்குன்னு தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு அந்த பக்கவாட்டு உணர்வுறுப்புகள் அவைகளுக்கு உதவக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இந்த இவைகளுக்கு இந்த மீன்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவைகளில் மிதப்பதற்கென்று சில இவைகளில் என்ன இருக்குது, காற்று பைகள் இருக்குது. அப்போ காற்று பைகள் அமிழ்ந்து போகாமல் மிதந்து போவதற்கு உதவக்கூடியதாட்டும் காணப்படுகின்றது. உடலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வளவளப்பான மென்மையான தோலம் இவைகளுக்கு பாதுகாப்பு தரக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. அப்போ துடுப்புகள் அதுக்கு சமநிலை கொடுக்கறதுக்கும் திசையை மாற்றத்துக்கும் பயன்படுது. செவுள்கள் சுவாச உறுப்புகளாட்டு காணப்படுது. இந்த படகு போன்ற உடல் வடிவம் தண்ணீர் எளிதில் நீந்துவதற்கு பயன்படுது. சிறுநீரகங்கள் தண்ணீரில் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிறுநீரகங்கள் பயன்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. காற்றுப்பைகள் காற்றறைகள் தண்ணீரில் மிதக்கிறதுக்கு உதவக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு தண்ணீரில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு பல தகவமைப்புகள் காணப்படுகின்றது. If you take this terrestrial organisms, the terrestrial organisms are also having number of adaptations. So the case of the terrestrial organisms, the lungs as the organ of respiration. Then if you take this one,
the product of excretion, that is the urea. The urea is the product of excretion. And if you take these animals are having either hairs or the tough layer of skin on the body. Then sweat glands as well as the sebaceous glands are there. Sense organs are well developed. அப்போ நிலத்தில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களை பார்த்தோம்னா சுவாச உறுப்புகளாட்டு நுரையீரல் காணப்படுது. இவைகளுக்கு தோலில் பார்த்தோன்னா தோலில் ஒன்று கம்பளி ரோமங்கள் இருக்குது, தோலில் பல்வேறு வகையான தோல் சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றது. இந்த உயிரிகளை பார்த்தோன்னா இப்போ நிலத்தில் வாழக்கூடிய உயிரிகளை பொறுத்தவரையில் இவைகளுக்கான உணர்வுறுப்புகள் எல்லாமே நன்றாக வளர்ச்சியடைந்து காணப்படக்கூடிய உணர்வுறுப்புகளாட்டு காணப்படுகின்றது. இவைகளுக்கு நரம்பு மண்டலம் மிக நன்றாக வளர்ச்சியடைந்த நரம்பு மண்டலமாக காணப்படுகின்றது. இப்படி பார்த்தோன்னா நிலத்தில் வாழக்கூடிய உயிரிகளுக்கும் பல்வேறு தகவமைப்புகளானது காணப்படுகின்றது. So with this, dear students, we complete the second part of the lesson, organisms as well as the population. அப்போ அந்த பார்த்தோன்னா நிலத்தில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்களுக்கு பல்வேறு வகையான தகவமைப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். தோல், கடின தோல் இருக்குது, தோலில் கம்பளி ரோமங்கள் இருக்குது, தோலில் வியர்வை சுரப்பிகள் இருக்குது. இதை தவிர இவை எல்லாத்துலேயும் உணர்வு வளர்ச்சியடைந்திருக்கு. நரம்பு மண்டலமானது நன்றாக வளர்ச்சியடைந்திருக்கக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இவைகளில் வாழக்கூடிய சூழல் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியது. இப்படிப்பட்ட பல பண்புகள் இருக்குது. அப்போ மாணவர்கள் இதோடு இந்த 10வது பாடத்தினுடைய 2வது பகுதி உயிரினத்தொகை, உயிரினங்களும் உயிரினத்தொகைன்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியும் முடிக்கும். இதுக்கு 3வது பகுதி தான் என்னது, நான் உயிரினத்தொகை பாப்புலேஷன் சொல்லக்கூடியதாக வரும். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஸ்டடியிங் யுவர் லெசன்ஸ் வெல். தேங்க்யூ.